بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس شورا کیا ہے اور یہ مسلمانوں کے خلاف کیوں بلایا گیا؟ عرب کلچر میں مجلس شورا وہ مجلس ہوتی تھی جس میں قبیلے کے سردار اور کچھ مخصوص اثردار لوگ شامل ہوتے تھے اور کسی اہم امور میں مشورہ دیتے تھے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، اس وقت تک نہ تو مکہ کے کفار کو کوئی فکر پریشانی رہی اور نہ گھبراہٹ۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑاتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ 2-4 دن تبلیغ کرنے کے بعد خود ہی خاموش ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ تبلیغ شروع کی اور کفار مکہ کو مسلمانوں کی تعداد کے بارے میں پتہ چلا تو ان کی فکر بڑھنے لگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک عام جوش پیدا ہو گیا۔ اس بیچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ کہہ دو اے محمد، جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو وہ دوزخ کے ایندھن ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ آیت بلند آواز سے کہہ سنائی۔ اس سے وہ اور بھڑک اٹھے اور آپ پر بے جا گستاخیوں کی بوچھار شروع کر دی۔ اتنا تنگ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا، لیکن آپ اپنی تبلیغ میں برابر لگے رہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کی۔ چونکہ مسلمانوں کے تعداد میں ہر دن اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت محسوس کی کہ کوئی ایسا مکان تجویز کیا جائے جس میں 2 گھڑی کے لیے مسلمان ہر دن جمع ہو کر قرآن شریف پڑھیں اور یاد کیا کریں۔ چنانچہ ارقم کا مکان جو آبادی سے ایک طرف تھا تجویز کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان پر تشریف لے جاتے، تمام مسلمان بھی مکہ کے کفار کی نظروں سے بچ بچا کر ایک 2 کر کے آ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنتے، نماز پڑھتے، قرآن شریف یاد کرتے اور خاموشی سے اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو جاتے۔ اگرچہ یہ سب کام خاموشی سے ہو رہا تھا، پھر بھی قریش والوں نے پتہ لگا ہی لیا کہ کون کون مسلمان ہو گیا ہے، یہ لوگ کہاں جمع ہوتے ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے۔ ان باتوں نے انہیں اور بھڑکا دیا۔ بھڑکنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان میں سے زیادہ تر ان کے غلام تھے یا ان کے قریب رشتہ دار تھے۔ اس گھبراہٹ میں انہوں نے تمام قبیلوں کے سرداروں کو مشورے کے لیے بلا لیا۔ مجلس شورا کا اجلاس شروع ہوا۔ ابو جہل میٹنگ کا سردار بنا۔ ابو لہب نے کھڑے ہو کر کہا، بھائیو، آج ہم سب اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے مذہب کو ٹھیس لگائی جا رہی ہے، ہمارے مذہب کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ جن بتوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے آ رہے ہیں، اب ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اب آپ لوگ اس کی روک تھام کی ترکیب بتائیں۔ ابو لہب کے بعد ابو سفیان کھڑا ہوا اور اس نے کہا، ہمارے لیے کتنے شرم کی بات ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا جائے اور ہم چپ چاپ بیٹھے دیکھا کریں۔ کیا ہم اتنے نامرد، بزدل اور بے حس ہو گئے ہیں کہ ہمارے معبودوں کو ذلیل کیا جائے اور ہمارا خون نہ کھولے؟ اگر ہماری بے حسی اس حد تک ہو گئی تو ہم کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ یا تو جوش و غیرت سے اٹھو، اپنے بتوں کی برائی کرنے والوں کا خاتمہ کر دو، یا اپنے ہاتھ سے اپنے گلے کاٹ کر مر جاؤ۔ ابو سفیان کا تعلق بنو امیہ خاندان سے تھا۔ بنو امیہ بنو ہاشم کے مقابلے کا تھا۔ ایک اموی یہ کیسے دیکھ سکتا تھا کہ ایک ہاشمی کا اثر بڑھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی تھے، اس لیے ابو سفیان نے بھڑکانے والی تقریر کر کے لوگوں کے دلوں کو گرما دیا۔ ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں، ہم کیوں مریں؟ اپنے معبودوں کو رسوا کرنے والوں کا خاتمہ ہی کیوں نہ کر دیا جائے؟ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر کہا، ٹھہرو، سوچ سمجھ کر باتیں کرو۔
क्या तुम यह नहीं जानते कि हमारे माबूदों को झूठा करार देने वाला, बुत परस्ती की बुराई करने वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो कबीला बनी हाशिम से है। कबीला बनी हाशिम कुरैश में सबसे ज्यादा इज्जतदार कबीला है। तमाम कबीले इस कबीले का एहतराम करते हैं। अगर किसी आदमी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर डाला तो बनी हाशिम का खानदान उनका इंतकाम लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। हाशमियों के साथ ही कबीले उनका साथ देंगे। नतीजा यह होगा कि एक बार फिर तमाम अरब में लड़ाई की चिंगारियां भड़क उठेंगी और यह कोई नहीं जानता कि इस लड़ाई का नतीजा क्या होगा। कितने खानदान बर्बाद हो जाएंगे और कितने कबीलों का खात्मा हो जाएगा। अबू जहल ने हजरत उमर से पूछा, तो क्या हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ न कहें? अपने माबूदों की तौहीन इसी सरगर्मी के साथ करने दी जाए? उमर बोले, कम से कम मैं यह नहीं चाहता कि वह कत्ल कर दिए जाए। इससे बड़े फितने के पैदा होने का खतरा है, बल्कि मुनासिब यह है कि उन्हें समझाओ, उन पर सख्तियां करो, लेकिन कत्ल न करो। और जो लोग मुसलमान हो गए हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाए? अबू जहल ने पूछा, वे जिन लोगों के रिश्तेदार या गुलाम हैं वही लोग उन पर इस कदर सख्तियां करें कि वे नए मजहब से मुंह फेर कर फिर अपने माबूदों की ओर लौट आएं। उमर ने मशवरा दिया। वलीद बिन मुगीरा ने कहा, मशवरा तो मुनासिब है, मैं इस तजवीज पर इतना और बढ़ाता हूं कि जो लोग मुसलमान हो गए हैं उन पर सबके सामने सख्तियां की जाएं, ताकि दूसरों को सबक मिले और फिर मुसलमान होने की हिम्मत न कर सकें। अब्बास बिन वाइल सहमी ने कहा, मेरे ख्याल में यह तजवीज मुनासिब है। इस वक्त जो लोग मुसलमान हुए हैं उनमें ज्यादातर गुलाम और मुफलिस हैं। जब उन पर सख्तियां होंगी तो वे अपने बाप दादा के मजहब की तरफ लौटेंगे, और चूंकि लोगों को उनकी हालत देखकर सबक मिलेगा, इसलिए फिर कोई नए मजहब को अख्तियार न करेगा। इस तजवीज के बाद उत्बा बिन रबिया ने कहा, अब उन लोगों के नाम बता दिए जाए जो मुसलमान हो गए हैं। अबू जहल ने कहा, मैंने जहां तक हो सका मुसलमानों की सूची तैयार कर ली है। इसमें सिर्फ एक दो ही ऐसे असरदार बुजुर्ग हैं जिनका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, वरना सब के सब हमारे काबू के हैं और हम उन पर भरपूर सख्तियां कर सकते हैं। जो नाम मुझे इस वक्त तक मालूम हो सके हैं मैं बताता हूँ। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु। ये लोग कुरैश के शरीफों में से हैं और इन लोगों पर सख्तियां करना मुश्किल है। एक बूढ़े आदमी ने खड़े होकर कहा, इसमें से एक उस्मान है जो मेरा भतीजा है। अगर उसने इस्लाम न छोड़ा तो उसे मारते मारते मार डालूंगा। यह बूढ़ा आदमी हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के चचा थे। लोगों ने उनके जोश की तारीफ करके उन्हें हजरत उस्मान पर सख्तियां करने के लिए उभारा। जब तक जोश व गजब से भर गया तो अबू जहल ने सबके नाम बता दिए। फिर यह तय करने को कहा कि किस दिन से सख्तियां शुरू की जाए। अबू सुफियान ने कहा, देर करने की जरूरत नहीं है, कल से सब लोग सख्तियां शुरू कर दें और इस बढ़ते हुए फितने को जितनी जल्दी मुमकिन हो दबा दें। सब ने इस तजवीज की तायीद की। फिर मजलिस शूरा खत्म हो गई। लोग उठे और अपने अपने घरों को रवाना हो गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।